रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार सहित सत श्री अकाल नमस्कार आदाब प्रवान करो जी। तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डाके लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसीं सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के सानूं लाइव सुनना चाहुंदे हो तो www.radioindia.ca ते जाके तुसीं सानूं लाइव सुन सकदे हो जी। रेडियो इंडिया की अपनी ऐप है जिहड़ी कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर ते मौजूद है। तुसीं वो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो एक बटन नाल तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हो। इस तों इलावा सोशल मीडिया ते तुहाडी लोड़ नूं महसूस करदे हां असीं अपने आप नूं पूरी तरह अपडेट रखदे हैं। फेसबुक के उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया, इत्थे जाके तुसीं सानूं लाइक ते फॉलो जरूर कर लो तां जो साडे भविख दे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पहुंचदे रहन। इस तों इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी ID रेडियो इंडिया 1110 दोनों प्लेटफार्मां ते साडी इक्को ID है, इस करके तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान अद्धे सैशन तो बाद तुसीं कोई सवाल करना चाहो, कोई अपनी जानकारी या तजर्बा साझा करना चाहो तो 604 592 91 91 604 592 9191 ते कॉल करके तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हो जी। सो हर मंगलवार की तरह साडे निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार रणजीत सिंह जी कुकी गिल, जो कि पंजाब और देश की राजनीति और इत्थों के पूरे घटनाक्रम बारे पूरी तरह अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला मैं उन्हों का स्वागत करूंगा। गिल साहब तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम विचार चर्चा विच। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। सो साडा अज का विषय भी कई विषयों नाल संबंधित है, कई घटनावां ते कई जिहड़े वर्तारे वापर रहे हैं साडे समाज दे विच उन्हां नाल संबंधित है। और सब तो जिहड़ी असीं पहली गल असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं, क्योंकि एक जहरीला प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नफरत का पसारा हर पासे विखाई दे रहा है। केंद्रीय हुकूमत नाल संबंधित जिहड़े भी आ शख्सियतां जिहड़ियां जां असीं कह लईए नशे जिहड़ा ताकत दे नशे विच चूर लोग जिहड़े है उन्हां दी वो बेलगाम हो चुके ने, उन्हां दी जुबान ते कोई उन्हां दा लगाम नहीं रही। इस करके वो नफरत नूं होर वाधा करन वास्ते उहदे विच कोई ना कोई अजिहा बयान दिंदे रहिंदे ने जिहदे नाल साडा समाजिक भाईचारा जिहड़ा वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और देश एक अजिही अग वल नूं वध रहा है जिस दे विच सड़न तो सिवाए होर कुछ भी बाकी बचन की संभावना नहीं रहनी। सो पिछले दिनों दे विच तुसीं देखिया होना कि नूपुर शर्मा जिहड़ी कि स्पीकर सी हुकूमत धिर दी, उन्हें एक बयान दिता सी मुहम्मद साहब बारे और उस बयान तो बाद बड़ा देश दे विच रौला पिया, कई कतल भी होए उस संदर्भ दे विच। और हुण एक सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उत्ते कोई टिप्पणी की है, बहुत सख्त टिप्पणी। असीं जानना चाहांगे गिल साहब तो कि गिल साहब वो टिप्पणी की सी और उहदा किस तरह का प्रतिक्रम जिहड़ा वो सामने आ रहा जी। जी ना तुसीं जो गल कर रहे हैं अज दे संदर्भ विच जी, जिहड़ा भारत देश है ना, इत्थे लॉजिक जी, कॉमन सेंस ते जिहड़ी इमेजिनेशन आ जी, कुछ मतलब कि सोच सकन दी ये जिहड़ियां तीनों चीज़ां लॉजिक कॉमन सेंस ते इमेजिनेशन जी, इत्थे अज सारे नाल वड्डियां कैजुअलिटीज बणियां होईयां जी, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह का संदर्भ जी, जिस तरह की एक पिक्चर बुनी जा रही है भारत अंदर जी, सिंस 2014 जी, भावें पोलराइजेशंस पहले भी सीगियां, जी, बिल्कुल। पहले भी 84 होए आ 2002 होया अनेका होए ने 35-36 हज़ार वारी इन्हां ने सोशल फैब्रिक जिहड़ा हैगा सिंस 47 जी, इन्हां ने भन्निया भारत जी, हुण जिहड़ी आ भी सोशल मीडिया दा युग आ जी, टीवी चैनल्स नूं बेलगाम सरकार की शह ते छड्डिया जा रहा। रात नूं तुसीं 9 वजे इत्थे बहुत मतलब कि इस तरह की डिबेट्स होंदियां ने जिहड़ियां तुसीं सोच नहीं सकदे कि पत्रकारी का म्यार रखते भी है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस एक डिबेट दौरान टाइम्स नाउ टीवी पे
ਜੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡੈਗਰੋਟੇਰੀ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਈਵਨ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ US ਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੌਇਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਫॉर them। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਇਸਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਏ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਰਾਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਸਨੀਆ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਾਸ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆ 52 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਘੇਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਂਚ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ
JB ਪਾਰਲੀਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ opinions ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਬਾਰੇ opinions ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਮਰਾਵਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਰਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਕ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੂ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਡ ਰੌਕ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰੌਕ ਆਫ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਸ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਉਹ ਬੁਣ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਲੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਹੇਟ ਮੌਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ ਸਟੈਪ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਸਿੰਸ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਹਾਈਵੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ she was demanding strict obedience to authority ਜੀ। ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ at the expense of personal freedom। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜੀ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ with which requires complete subservience of the people, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਬੁਣੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਰਚਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, DMK ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦਰਵੇਡੀਅਨ ਸੋਚ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਆਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਪੈਰੀਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਹੋਇਆ ਡਰਵੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਡਰਵੇਡੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਮਿਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਆਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਤਾਮਿਲਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੈਰੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਡੀਅਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਰਕਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈਗਵਾਗਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਹੋਣੀਆਂ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਵੇਡੀਅਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 86 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਡਰੈਵੇਡੀਅਨ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣੋ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 20 25 ਸਾਲ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਆਪਾਂ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 20 ਸਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਰੋਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਿਊਮਰਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਸ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਕਰੇਟ ਸਰਗਿਆ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰੀਸ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੀ 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 ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਠੀ ਸੀ 300 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਮੁਖਰ ਪਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੁਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ 84 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ JP ਨੱਡਾ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਝੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਸੈਂਟ ਤੇ ਖੜੇ ਧਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲਾਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੂ ਵਿਲ ਲੀਡ ਇਟ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੰਗਲੇ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਆ ਐਜ਼ ਸਿੱਖਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟਫੁਲ ਮੈਨਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਅਸ ਟੂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੀਰ ਵੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਗੀ ਆਹ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਟੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਜੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਆ, ਝੂਠੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੇ BJP ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਿਆਕਰਤੇ ਫਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੀਰ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ ਗੁਤੇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੀਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੀਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹੀ ਆ ਪਬਲਿਕ TV ਤੇ, ਕਹੀ ਆ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਉਣਗੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਜੀ, ਗਰੀਬ ਦਰਜੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਨੈਟਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਨੈਟਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਕਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਲਿਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਮਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮਰਸ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਸਤਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ। ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆ ਟੱਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਵਿਦਨ ਆਵਰ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਰੰਭੀ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਚੌਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਪਲਟ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦਰਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੋਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
पता नहींगा कि सैकुलर फैब्रिक की हुंदा हैगा। इदां दा संदर्भ इंडियन पॉलिटिक्स दे विच मतलब कि सिरजिया जा रहा हैगा कि जिहड़ा कि ग्रीस वांगू अनफोल्ड हो रहा, जिवें ग्रीस अर्ली टाइम्स दे विच अनफोल्ड होया सी आफ्टर बीइंग ए डेमोक्रेसी। सेम थिंग इज मतलब कि इस दा कंपैरिजन इंडिया दा उस संदर्भ विच दिता जा रहा जिहड़ा कि नैरेटिव वर्ल्ड वाइड आ रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं जी। हाँ जी। सो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜਬੇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਸਟ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नू एक बीइंग ए फ्रीडम लविंग पीपल नू इत्थे रहना ओनू सफोकेशन हो रही है कि मैं इत्थे रह भी सकता कि नहीं। बिल्कुल कोई शक नहीं है जी। सो गिल साहब एक कमर्शियल ब्रेक का वेला हो गया जी। ब्रेक तो बाद असीं फिर अपनी गलबात दे विच अगे वधांगे, तुहानूं जुड़े रहो जी। यार सुरजीत बड़ा अपडेट रहता है। रेडियो इंडिया जो सुनता है वो गुरप्रीत नु भी ना पूरी दुनिया की खबर रहती है। रेडियो इंडिया जो सुनती है ते तेरी नॉलेज भी आजकल बढ़ गई है। मैं भी तो रेडियो इंडिया सुनती हूं। खबर चाहे राजनीति दी होवे या बॉलीवुड दी, इन्फॉर्मेशन दे नाल इत्थे पंजाबी म्यूजिकल शोज तुहानू देंगे एंटरटेनमेंट दा फुल डोज। म्यूजिक सुनो एंड अपडेटेड भी रहो। रेडियो इंडिया से एडवर्टाइजमेंट ਲਈ कांटेक्ट करो 6045929191 और radioindia.ca। ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਿਆਟਲ ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਸੀ ਜੂਲਰ ਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਏਸੀ ਜੂਲਰ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਝੁਮਕੇ ਕਾਂਟੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਏਸੀ ਜੂਲਰ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਏਸੀ ਜੁਐਲਰ 25416 104 Avenue South East Kent Seattle 2536562666। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਡੀਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਲੌਗ ਔਨ ਟੂ www.amcinsurance.ca or call on 6043516539। मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਣਾ ਸਵਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀਆ ਫੋਰੈਕਸ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਵਾਲੀਆ ਫੋਰੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਫੋਰੈਕਸ। ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਲੀਆ ਫੋਰੈਕਸ 1028078 128th Street, Surrey. Call 7788610324 2A2599 Cedar Park, Abbotsford, BC. Call 7788228410। मेरी इच्छा है कि मेरा घर सब तो अलग ते सोहना दिखे। मेरे घर की शान होवे हाई क्वालिटी मॉडर्न ते शानदार फर्नीचर। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ MGM ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਬੈਡਰੂਮ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਮੈਟਰੈਸਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ MJM ਫਰਨੀਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਤੇ ਕੁਕਟਲਮ 6045699901। ਔਰਤਾ ਠੰਡ ਰੱਖ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ 2-3 ਥਾਈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ COVID-19 ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਬਾ ਟਰੈਵਲਸ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। COVID-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ। Contact Gaba Travels 101-128-30 80th Avenue, Surrey. Call 60450744
08082447277। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਆਹੋ, ਰਾਈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। वर्क परमिट, विजिटर वीजा, फैमिली स्पॉन्सरशिप, LMIE, DNB, AINP, एक्सप्रेस एंट्री, PR एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अफोर्डेबल ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ 6043070081। ਐਡਰੈਸ 214-128 3088 ਐਵੀਨਿਊ ਫਲਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ब्रेकिंग न्यूज आई सीगी, नूपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज। शायद तुहाडे ध्यान च आई होवे ये खबर। हाँ जी जी, ये की चक्कर है जी? क्योंकि एक काफी वड्डा तबका जिहड़ा नूपुर शर्मा वालों की टिप्पणी दे नाल सहमत है बिल्कुल जी। लंबे चिर तो 2014 तो बाद जिस तरह का मुहावरा भारती समाज अंदर सिरजिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਤਬਕੇ ਬਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ US ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਭੜਕਾਤੀ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਖਾਬ जी, बिखरे हुए है ख्वाब, जी जी, बिखरे हुए है अरमान जी, वक्त का ये सितम है, जी, वक्त का ये सितम है जी, कि संभल ही ना पाए हम जी। कि इस तरह का स्तंभ आ गया, पता नहीं लगता कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਤ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੇ। जी 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 जी, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। जी जी बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਖਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਵਿਛੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਮਤਾਦ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਨਾਮਾ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ MLA ਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪਿੜ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਝਾਈ ਏਦਾਂ ਲਿਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨੇ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ CBI ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਆ CBI ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਰੁਲ ਗਿਆ। CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ BJP ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਰ ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਫਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਮ ਮੁਕਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਜੀ,
ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SITs ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ SITs ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਣ ਲਈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਅਖਬਾਰ ਆ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਮਦਰਾਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਸਮਥਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10,20,000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 76,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 12,000 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੀ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢੱਠੇ ਦੀ ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢਤਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਵੋ ਹਵਾ ਬਚੇ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣ ਪੱਤਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤਣ ਪੱਤਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹਾਂ, ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਏ 30-40 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਓਵਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਿੰਸ 1990 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਟੜ RSS ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਸਾਈਡਸ ਬੀਇੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਮੀਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 200 ਦੇ ਪਲੱਸ ਕਾਲਜਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਇਆ ਬਲਦੇਵ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਹੋ ਗਈ ਨਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਹੋ ਗਈ ਨਮ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ੇਪ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ 2 ਨੋਮੀਨੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਸਾਈਡ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੋਮੀਨੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬੰਦੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਟਨ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਾ ਸਿੱਖਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 5,20,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1,20,00,000 ਉਹਦੇ ਚ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 84 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, 27 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, 7.25 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਸ ਬਣਾਇਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਸ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਵੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨੇਮਲੀ ਲਾਈਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜੋਲੀ, SGPC ਵਾਲਾ, ਐਂ ਫੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਫਰਮ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਖੜਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਛੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਆ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਉੱਜੜ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਠਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 780 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਫੀਡਰ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2012 ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ। ਉਸ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਚ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ 2012 ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਗਾ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ रोए ना अभी अहले नजर हाल पे मेरे जी, रोए ना अभी अहले हाल पे मेरे, होना है अभी जी मुझको खराब और ज्यादा जी, होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਸਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੱਲੇ UN ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 7 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਡੀ ਆ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ 400-500 ਏਕੜ 'ਚ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ 1000 ਏਕੜ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਸੇਵ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ ਆਪ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ 1100 ਟਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 3400 ਟਨ ਜੀ ਗਾਰਬੇਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫੈਬਰਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 55 ਏਕੜ ਦਾ ਡੰਪ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਜੀ। ਉਹ ਫੈਬਰਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਆ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕੇਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ A to Z ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ, 50 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲਾਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕੇ 2016 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੈਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਡੰਕ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੇਖੋ ਉਜੜੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ এনवायरमेंटलिस्ट MP ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਨਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੁੱਦਾ? ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਜਲੀ ਲੇਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ এনवायरमेंट ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਭੀ ਮੁਝਕੋ ਖਰਾਬ ਔਰ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। RSS ਦੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਨਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਥਿੰਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ এনवायरमेंटल ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁੰਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਨੋਟ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਆਂਸਰਸ ਫॉर दैट ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।